ተከብብ ያለው እንግዲህ ምን እንደሆነ ባላቅም ተመልከቱ። Thank you so much. Okay. Thank you. Ultralet Mall, Narok Town. Great. Where we are in Masai Market selling Masai ornament, Masai. በኬንያ ውስጥ የሚገርም ታሪክ ያላቸውና በብዛት በቱሪስቶች ከሚጎበኙባቸው ቦታዎች አንዱ ይሄ ነው፣ ማሳይ ማራ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ስጓዝበት የነበረው አውሮፕላን ሞተር በመቆሙ ምክንያት በአቅራቢያችን በነበረችው ግብጽ ኢመርጀንሲ ላንድ አድርገን እዛ የነበረኝን የ2 ቀን ቆይታ ቪዲዮ ፖስት አድርጌላችሁ ነበር። When you enter Egypt, the flight, the bags will be on the belt. So we have to wait our luggage. Yes, because we will buy visa to enter Egypt. Okay. ከዚህ ሁሉ ውጣ ውረድ በኋላ መዳረሻዬ በሆነችው ኬንያ ያሳለፍኩትን ጊዜ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንኳን ወደ ቤኪስ ትራቭል ቻናል በሰላም መጣችሁ። ከ50 ሰዓት በኋላ ኬንያ ናይሮቢ። ሻንጣይን ልውሰድና ምን ወደ ኬንያ እግር እንደጣለኝ ነግራችኋለሁ። እንግዲህ ሁለተኛውን የኬንያ ቪዛ አግኝቻለሁ። ሻንጣይን ወስጃለሁ። አሁን መውጣት ብቻ ነው። ገና አልነጋም። ከጠዋቱ 10 ሰዓት ኦልሞስት 10 ሰዓት ከ20 ነው። እንግዲህ ያለውን ነገር የምናየው ይሆናል አብረን። ካሁን በኋላ በጣም ድካሙ አለ፣ ልነግራችሁ አልችልም። ትንሽ ጊዜ እረፍት ፈልጋለሁ። ምናልባት ለትንሽ ያክል ጊዜ ቪዲዮ ላልቀርጽ እችላለሁ። እኔሁ ያለውበትን ሁኔታ ሲቹዌሽን አንድ በአንድ አሳውቃችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሆናላችሁ። ደንዝዣለሁ አይገልጸውም። ለእንደዚህ አይነት ነገር በጣም ትልቅ ይቅርታ። ግን ያው ይሄ እውነቱን ለመናገር አንዳንድ ጊዜ ፌክ የሚመስል ይችላል፣ ግን እውነታዊ ነው። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቀናችን ያማረ ይሁን። እንግዲህ አብረን ጉዟችንን እንጀምራለን። ሌትስ ጎ። ኦልሬዲ ጀምረናል ከስንት ሰዓታት በፊት 2 ቀናት በፊት እና መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ኖርዘርን ዋይት ራይኖ በመባል የሚታወቀው የአውራሪስ ዝርያ ዓለም ላይ 2 ብቻ ናቸው የቀሩት፣ ያውም 2 ሴቶች ብቻ። ወደዚያ መጣኝ እነሱን የማየት ፍላጎት ቢሆንም እግረ መንገዴን ግን ብዙ ማየው ነገር አለ። አብረን እንጓዝ። መዳረሻዬ ሌክ ናይቫሻ በመባል የሚታወቀው ሲሆን ናሮክ ከተማ ላይ ለምሳ ቆምን። ዛሬ ያለሁት የኬንያዋ 4ኛዋ ትልቋ ከተማ ውስጥ ነው። Okay. Yeah. Your name? I'm David Aseto. Okay. From Kenya, Narok Town. Narok is the 4th city. Narok is the 4th city in the Kenya, in the country. Okay. We are located in Ultralet Mall, Narok Town. Great. Where we are in Masai Market selling Masai ornament, Masai goods, Masai bracelets, safari hats, and everything. So welcome all at affordable price, good products. We like you, we invite you. Much welcome. Visit Kenya. Visit Kenya, visit Narok. Okay. Yeah. እዚህ ድረስ መምጣቴ ካልቀረ ታዲያ ጎራ ብዬ አውተንቲኩን የማሳይ ማራን ቪሌጅ ለማየት ወሰንኩ። ማሳይ ማራ ትራይብ ሴሚ ኖማዲክ ትራይብ ሲሆኑ በ15ኛው ክፍለ ዘመን ከሱዳንና ከኢትዮጵያ ወደዛ እንደሄዱ ነው የሚነገረው። ገና መጠጋት ስትጀምሩ የልጆች ሰላምታና የሳፋሪው አውሬዎች ይቀበሏቸዋል። ከ90 በላይ አጥቢ እንስሳቶችና ከ100 በላይ የሚሆኑ የአእዋፍ ዝርያ የሚገኙበት አካባቢ ነው። ይህ ደግሞ ከዓለማችን ሪቸስት ኢኮሲስተም ካላቸው አካባቢዎች አንዱ ያደርገዋል። ማሳዮች በከብት እርባታ የሚታወቁ ሲሆኑ ታዲያ ይሄ ሁሉ አውሬ ዝርያ ባለበት ነው ከነከብቶቻቸው የሚኖሩት። አሁን ያለው የቱሪዝም ፍሰት ባህላቸውን እያበላሸው ቢሆንም እንደ ህይወታቸው የሚያዩትን የከብቶች እገዳ እስካሁን አላቆሙም። አንድ ከብት ማለት ለነሱ ከምታስቡት በላይ ትልቅ ቦታ አለው። በኬንያ ውስጥ የሚገርም ታሪክ ያላቸውና በብዛት በቱሪስቶች ከሚጎበኙባቸው ቦታዎች አንዱ ይሄ ነው፣ ማሳይ ማራ። የሚኖሩት እዚህ ነው። ሰርክል የሆነ ግቢ ውስጥ ነው የሚኖሩት። ለምን እንደሆነ አሁን ስገባ አሳያችኋለሁ።
Hello, hello. All good? Yes. Can I visit your village? Yes. No problem, right? No problem. Thank you. በመጀመሪያ እይታ የታዘብኩት የነሱ ቁመትና የቤቶቻቸው ማጠር ነው። የሚኖሩት በአንድነት ሲሆን የአኗኗር ሁኔታቸውንና የተለያየ ነገር እንዲያብራራልኝ እንግሊዘኛ በደንብ የሚችል ሰው መፈለግ ጀመርኩ። በነገራችን ላይ አንድ ሰው ተዋውቂያለሁ። Your name is? Boy. B-O-E, yeah. Boy. Boy like boy? Yeah. Okay, yeah. why? That's my name. It means rain. It's B-O-E, not Y. Okay. Tell me about this village. This is our home actually. This is where we live. We have about 50 homes with a fence behind because we normally put like that way, like in a circle. Because we are nomadic to keep our animal, livestock, cows all stay here in the night for security reason. Okay, that's great. Okay. How many people live here? We have 329 people living in our home with about 50 homes. And why your house is like this? It's very small, and guys, Because you are very. I saw very tall. some of you are very. For us, tall. like tradition, you have to bend in when you are getting inside of the house. It's part of the good. Tradition. Okay. You never go straight like that. You like have a tall house like that. Okay. No. No. Okay, great. Okay, thank you so much. You're welcome. You speak very good English. Thank you. Yeah. You learn here or? Yeah, I learned here. Okay, Yeah. great. Yeah. I'm even now putting more to learn Spanish. Okay, Spanish is good. Yeah, you have to learn Spanish. Yeah. Okay, nice to see you and nice to meet you. Okay, Nice to I will meet you. continue my journey. Yeah. Okay, thank you so much. እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። እውነቱን ለመናገር እንግዳ ተቀባይ ናቸው። በጣም ነው ደስ የሚሉት። በብዙ ነገር እያገዙኝ ነበር ቅድምና በቃ ሻንጣና ወርድልህ ምን እንይልህ ምናምንና ኢቭን በቃ እኔ እንጃ የሚኖሩበትን ሁኔታ እንትን ለማለት ያው እኔ ከየደረስኩት ኦሬዲ ከብቶች እንትን ካሉ በኋላ ነው ከብቶችን ካሰናበቱ በኋላ ነው እዛ ጋር የምትወያቸው በጣም የተወሰኑት ብቻ ናቸው ምናልባትም እንዲወጡ የሚፈልጉ አይደሉም እንደዛ ነው ቅድም ያለኝና አካባቢያቸው የሚኖሩት ኦሬዲ እንደ ሳፋሪ ውስጥ ነው ውስጥ በውጪ በኩል በጣም የሚያጠቋቸው እንትኖች አሉና ይሄ ሙሉ ዝግ የሆነበት ምክንያት ትልቁ ነገር እሱ ነው ጀስት ፕሮቴክት ለማድረግ ነው እሱ እንዳለና ያው ብቻ ደስ የሚል ነገር አለው የዚህ ብሄር ዋንኛውና ትልቁ ምግባቸው ስጋ ሲሆን የሚጠጡት ወተት ወይም ደግሞ እርጎ ነው አልፎ አልፎ የከብቶቻቸውን ደም ስር በመውጋት ደማቸውን መጠጣትም በጣም የተለመደ ነገር ነው ብዙ ጊዜ እንደውም ደሙን ከወተት ጋር ይቀላቅሉትና በደንብ አድርገው ይጠጣሉ ሌላው ዋንኛው ምግባቸው ከበቆሎ የሚሰራው ኡጋሊ ሲሆን ቅጠላ ቅጠልና ፍራፍሬ ላይ ብዙም አይደሉም ታዲያ ፕሮቲን እስከ ጥግ ነው በነገራችን ላይ ትራቨል ሳደርግ በጣም ትራቨልን ፕላን ከሚያደርጉ ሰዎች አይደለም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ስፔሲፊካሊ ግዴታ ያስፈልጋል ከዛ ውጪ ግን በጣም ደስ የሚለው ነገር ጀስት የሆነ ቦታ ደርሳችሁ በቃ መጓዝ መንገድ ላይ የሚያጋጥማችሁ ነገር ሁሉ እንት ማለትና እዚህ አካባቢ ከደረስኩኝ በኋላ ነው የነገሩኝ ይሄ ቪሌጅ እንዳለ እውነቱን ለመናገር የሚደንሱበት ሁኔታ ባህላቸው እንዲሁም ኬንያንም በታንዛኒያም በኩል የተወሰነ በኩል አሉ ታንዛኒያም ማሳይ ማራ የሚባል ያው ብሄር አላት ግን ካልቸራቸው ሁሉ ነገር ተቀራራቢ ነው ይመስለኛል ቋንቋቸውም እንደዛው የዛሬ ኦልሞስት 10 አመት ይሆነኛል ይመስለኛል በታንዛኒያ በኩል ያለውን ብሄር ሄጄ አይቼ ነበርና አለባበሳቸው ኤቭሪቲንግ ተቀራራቢ ነው እንደውም አብሬ የዘለልኩ ምናምን ነገር አንድ ፎቶ አለኝ ካገኘሁት አስቀምጥላችኋለሁ በጣም እንግዳ ተቀባይ በጣም ደስ የሚል ብሄር ነው እውነቱን ለመናገር የቤት አሰራራቸውን በተወሰነ መልኩ ላሳያችሁ ኢትዮጵያ ውስጥም በአንዳንድ አካባቢ እንደሚደረገው ሁሉ ጭቃ ይቦካና እንደዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይሰሩታል ይመረጋል ጧት ላይ ወይ ማታ ላይ እንደዚህ አድርገው ይሰሩታል ሄሎ እንደዚህ ይመረግና በትክክል እንደምታዩት ውብ ሆኖ ይሰራል ማለት ነው ጣሪያውንም ጭምር ነው ታዲያ ይሄ ከላይ በኩል ያለው እያረጀ ሲሄድ ድጋሚ ይመልሱታል Thank you ይህ የምታዩት ቀንድ ደግሞ እንደ ሙዚቃ መሳሪያቸውና የሆነ ነገር ሲያጋጥማቸው እንደ መጠራሪያ ያገለግላቸዋል የትንፋሽ ሙዚቃ መሳሪያቸው ነው ማለት ነው ሄይ እንደምታዩት የቤታቸው ቁመት በሩ አጠር ያለ ነው ከነሱ ቁመት አንፃር በጣም አጭር ነው አረበና ተተው ሄይ እንዳያሯሩጡኝ እንጂ ያው ፍሬንድሊ ይመስላሉ ነገሩ
ይህን ያክል ካልኳችሁ ጉዞ ልቀጥል። ተከብቤ ያለው እንግዲህ ምን እንደሆነ ባላቅም ተመልከቱ። Thank you so much. Okay. Thank you. Buddy. የተለያየ ብሔር፣ የተለያየ ቋንቋ፣ የተለያየ ከለር ውበት እንጂ ችግር አይደለም። ይሄንን አምኖ መቀበል የብዙዎቻችን ችግር ቢሆንም እኔ ግን ጉዞንም ወደው ትልቁ ምክንያት ይሄ ነው። ጉዞ ከብዙ ብሔርና ከብዙ ሰው ጋር ያስተዋውቃችኋል። ያ ደግሞ ትልቅ መታደል ነው። ይሄውላችሁ እሱን ተመልከቱት። በገዛ ፍቃዱ ነበር አካባቢያቸው ያለውን አንድ ገበያ ሊያሳየኝ የመጣው። በድምጽ ላወራችሁ ያልቻልኩት ከባድ ጫጫታና ግርግር ውስጥ ስለነበርኩኝ ነበር። ገበያቸው ቀላል ገበያ እንዳይመስላችሁ፣ የማታገኙት ነገር የለም ማለት ይቻላል። በብዛት ከሚጠቀሙትና ከጎማ ከሚሰሩት ስሊፐር ጀምሮ እስከ ትላልቅ ከብቶች ድረስ። የዶሮ ሽያጩን ነገር ተዉት፣ እሱ እስከ ቤታችሁም ድረስ ሊመጣ ይችላል። ታዲያ ይሄን ገበያ ምን ያንሰዋል ትላላችሁ? ሁሉ ሙሉ ስለ ኬንያ በጣም ብዙ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ዲቴይል ማልገባና ብዙም ማላወራችሁ ለዛ ነው። በትንሹ ለመነካካት ያክል ኬንያ ከ40 በላይ የሚሆኑ ብሔርና ብሔረሰቦች የሚኖሩባት ሀገር ነች። ሁሉም የየራሳቸው ባህልና ትራዲሽን አላቸው። ከሳፋሪው በዘለለ ዓለም ላይ ይበልጥ የምትታወቅበት ልክ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ በአትሌቶቿ ነው። በተለይ በረጅም ርቀት ሩጫ የኢትዮጵያ ተቀናቃኝ በመሆኗ በደንብ እናቃታለን። ሌላው ሻይ ቅጠል በማምረት ከአፍሪካ ቀዳሚ ከሚባሉ ሀገራት አንዷ ነች። በሀገሪቱ ከሚዘጋጁ ፌስቲቫሎች ሁለቱ በጣም ከለርፉል የሚባሉ ናቸው። ቱርካናና ላሙ ካልቸራል ፌስቲቫል በመባል ይታወቃሉ። በህዝብ ብዛቷ ከአፍሪካ 7ኛ ከዓለም 26ኛ ነች። 59 ሚሊዮን ገደማ የሚሆን ህዝብ ይኖርባታል። ከዚህ ረጅም ቀን በኋላ ማታ ነበር የደረስኩት። ጨለማ ስለሆነ አሁን ምንም አይታያችሁም። ነገ ጧት እንገናኝ። የሚገርም አካባቢ ነው። እንዴት አደራችሁ? አሁን ካደርኩበት ቦታ የት እንዳለው አሳያችኋለሁ። ማታ መግለጽ ያልቻልኩበትን ምክንያት እነግራችኋለሁ። እንግዲህ ሳፋሪ ድረስ ኬንያ ድረስ መምጣት ካልቀረ ተመልከቱ። እዛ ጋር ያሉትን እዛ ጋር ዜብራዎች አሉ። እንግዲህ በምን አይነት ኳሊቲ እንደሚደርሳችሁ አላውቅም ኢሜጁ። አሁን ወርጄ ለመጠጋት ሞክራለሁ። እዚህ ግቢ ውስጥ የሚገርም ሰንራይዝ አለ ብለውኛል። እሱን ሄደን እናያለን። አንዳንድ ጊዜ ስዕል እንጂ ሪል የሆነ ነገር የማይመስሉ ቦታዎች አጋጥሟችሁ ያውቃሉ? ይህ ቦታ ለእኔ እንደዛ ነው። ተኝታችሁ ከስንት ሰዓት በኋላ ደክሟችሁ ድራሻችሁ ጠፍቶ እውነት ኔቸር ይሄን ያክል ብድር ሲመልስ አይታችኋል? እውነት በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ሪል አይመስልም ኢቨን ማለት ነው። እኔ ራሴን ከማሳያችሁ ቦታዎችን እያሳያችሁ ልሂድ። የወፎቹን ዝማሬ ብቻ ስሙልኝ። የሆቴሉ ክፍሎች እዛ ጋ ናቸው። እንዴት ነው ሰው ግን በዚህ አይነት ጊዜ በዚህ ጠዋት ተነስቶ ኢንጆይ የማያደርገው ይሄንን ጊዜ? የምር እንቅልፋ ሙላ። ያው እንግዲህ ፊቴን እንደምታውቁት ነው ጠዋት ስነሳ። ከዛ ውጪ ግን የምር በጠዋት ሰው የማይነሳ ሰው አይገርማችሁም? ይሄንን ጊዜ እንኳን አይኖርም። ይሄ ብዙ ነገር ያመልጠዋል። አሁን ደግሞ ወደዛ ጋር ተሰብስበው ያሉ እንትኖች አሉ። እነሱን ላይ እየሄድኩኝ ነውና ኔቸር እውነት ይሁንላችሁ። ይሄ እንግዲህ ለነሱ የተሰራ ነበር። በቃ እዚህ ቁጭ ብለው ሰው እንዲያይ ምናምን ሰንራይዝ ሰንሴት ምናምን ሰው የለም ወፍ ኤኒሁ ኦኬ። ከዚህ ወደዛ ማለፍ አይቻልም። አሁን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አውሬዎች የሚያልፉበት መንገድ ነው። ኮቴያቸው እንትን አለና ከዚህ ወደዚህ እንዳይገቡ ነው በብረት የተሰራው። የሚታያችሁ ከሆነ የኤሌክትሪክ ገመዶች አሉ። ለዛ ነው ወደዛ ማለፍ አይቻልም ማለት ነው። ኦኬ ዴንጀር ኪፕ ኦፍ ይላልና ወደዛ ማለፍ አልችልም ማለት ነው። ሶ
ዜብራዎቹን ይውል በእናታችሁ የሆቴል ግቢ ውስጥ ማለት ነው አስቡት። እና ግቢው ይሄንን ይመስላል። ለትንሽ ጊዜም ቢሆን ይሄንን ጸጥታና ይሄን ሰላም ልጋብዛችሁ። እንግዲህ በስልኬ ይሄን ያክል አጠገባቸው ደርሼ አስቡት። ዙም ሳደርገው ይሄ ነው። እና ዛሬ እንግዲህ ቀኔ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ጀምሯል። በጣም ደስ ብሎኛል እውነቱን ለመናገር። ሌላው ነገር ሂፖፖታመስ በጣም ብዙ ሂፖዎች አሉ ይባላል እዚህ አካባቢና እነሱን ለማየት ሊሄድ ነው አሁን። አሪፍ ጊዜ ይኖረኛል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ብዙ የመቆየት ሀሳብ የለኝም፣ ምክንያቱም ወደ ሌላ ቦታ ትራቭል አድርጋለሁኝ። ያለችኝን ጊዜ እንግዲህ ቅንጭብ እያደረኩኝ እንደዚህ ያሳያችኋለሁ እንጂ በጣም አስቸጋሪ የሚሆን ይመስለኛል። ያው አንድ ቦታ ላይ ረጅም ሰዓት መቀመጥና መቆየት አልችልም። ሶ ዊ ዊል ሲ ምን እንደሚፈጠር። እንግዲህ ወደ ሩሜ ተመልሻለሁ። እንደምታዩት ቪው ይሄንን ይመስላል። ጠዋት በደንብ አይታይም ነበር። አሁን ያው ሰዎች እንቅስቃሴ ስለጀመሩ ነው መሰለኝ ወደዛ አርቀዋል። ድምፁ በራሱ ድምጻቸው እንግዲህ አሁን ስንት ሰዓት ነው? 3 ሰዓት ከ2 ደቂቃ። ግን ኦልሞስት በጣም ሰው እንቅስቃሴ የጀመረው ገና አሁን ነው። ሰው አይነሳም በጠዋት። በዛሬው ቪዲዮ ይሄን ያክል ካልኳችሁ ይበቃል። በቀጣዩ በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዬ ወደማስበው ትልቁ ጉዟችን እንቀጥላለን። ጉዞዎች የሚመቻችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።